Is it audible? ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? sir. ಹಾ sir. Yes, welcome to all. Yes, in the last class we have discussed about chapter number 20, the locomotion and movement. Today we have to discuss about the excretory product and its elimination. The chapter number 19, the chapter number 19, excretory product and its elimination. So what are the different excretory product that gets formed in the body of living organism? So after digestion, yes, very good, urea, uric acid, ammonia, and excess of ingested food like the sodium ion, calcium ion, or maybe potassium chloride. So different excess of minerals or electrolytes that is consumed by ingestion of food material. So by the metabolic activity, we are constructing different proteins. Our body constructing different proteins by the aggregation of amino acids. It forms a new structure. By utilizing the energy that comes from digestion, new structures are formed that helps for the growth and development of the plant body, growth and development of the animals, especially the human beings. Human beings, you can see that helps for the metabolic activity as well as growth and development. So all such new proteins, new structures are formed with the formation of some waste product. So the nitrogenous waste product gets accumulated in the body of the living organism. It may be vertebrate, invertebrate, or human beings. It should be eliminated from the body, otherwise it will be toxic. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯೂರಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ eliminated. That should be eliminated. Otherwise that act as a toxic substance. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಾಡಿ ಮೆಟಬಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ? ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. Ammonia is one of the nitrogenous waste which is very highly toxic compared to other urea or uric acid. Some animals excrete this or eliminate these ammonia by dissolving in water. So especially that is usually present in water rich media and eliminate by simple diffusion through the gills. The fishes, some of the fishes and lower invertebrates that eliminate the nitrogenous waste in the form of ammonia, that is called ammonotelic. Ammonotelic organism ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಅದು ಗಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ large quantity of water is necessary to eliminate the ammonia form of the nitrogenous waste, but less water is required to excrete the nitrogenous waste in the form of urea or uric acid. Uric acid is the least requirement of the water to eliminate it. And some terrestrial lizards or maybe reptiles adapted to eliminate in the form of a white crystal or maybe paste-like form. As you know, in human beings and also other the bonifacious and some terrestrial amphibians, that is ureotelic that eliminates the nitrogenous waste in the form of urea in the form of urine form ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯೂರಿಯೋಟೆಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಮನೋಟೆಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಯೂರಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದನ್ನ, ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವಂತದ್ದನ್ನ ಯೂರಿಯೋಟೆಲಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಯೂರಿಕೋಟೆಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಯೂರಿಕೋಟೆಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಲಿಸರ್ಡ್ ಈಗ ಹೌಸ್ ಲಿಸರ್ಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಹಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪಿಲೆಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಯೂರೈನ್ ಅನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ along with the fecal material. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. So that is concentrated uric acid that needs elimination of this uric acid needs less water and it is less toxic compared to ammonotelic. Uricotelic ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಮಾಡೋದು. Most of these reptiles, birds, and also some other organisms, that is the cartilaginous fishes,
ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಇದೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಈ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೀಕಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದು ಅಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ನೈಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್, ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಗೆ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್, ಗ್ಲಿಸರಾಲ್, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಬಡಿಸ್ದಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ನಾವು ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ C6H12O6 ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಒಡೆದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತದೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಒಡೆದಾಗ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದಾಗ ಬಂದಿರುವಂತ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು, ಆ ATP ಫಾರ್ಮಿನ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಸ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ರೋಟೀನ್, ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹೊಸ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ, ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂ structures in the form of cellulose, in the form of phospholipid, glycerol, or maybe in the form of globular protein, or new structure. New cells are formed inside the body. ಹೊಸ ಸೆಲ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಟೋಟಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗ್ರೌತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗ್ರೌತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ತರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಮರಳು, ಜಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೊಸ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯೂರಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಿವರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಲಿವರಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್, ಆರ್ನಿಥೈನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಆರ್ನಿಥೈನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುರೈನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯುರೈನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಅನಿಮಲ್ ನ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ್ದು ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಾಟಿಲಿ ಬೋನಿಫಿಷಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ಫೈಮಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಕಿಡ್ನಿನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೋನಿಫಿಷಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಡ್ನಿನೇ ಬೇಡ. ಅದೇನು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಗಿಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೆಪಿಲರ್ ಇರುವಂತ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದಷ್ಟು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇಂದ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಏನು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Movement of molecules from higher concentration to lower concentration. Yes, very good, very good. A random movement of ions or molecules from its higher concentrated region to its lower concentrated region till the equilibrium is reached. That is called diffusion. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕರಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕರಗ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರಗ ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ತಾನು ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಎ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ sugar in a glass of water, that slowly diffuses. Or put a drop of ink in water. ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಇಂಕ್ ಅನ್ನ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹರಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್, ಎ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ರೀಜನ್ ಟು
its lower concentrated region till the equilibrium is reached. You can do in your house. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಇಡೀ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ಪಾಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ lower organism or the bonifacious, the ammonia concentration is more than in its surrounding media of water. ಇದರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೋನಿಯಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದರ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಕಿವಿ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿವಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಫಿಶಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ, ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ in this process, when it comes to the gill slits, the large number of capillary network, the blood capillary that is connected with the gill slit, when water flows through these gills, ammonia or the nitrogenous waste that simply diffuses in the water body. It's moved from its higher concentrated region to its lower concentrated region. Blood capillary ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತ ಅಮೋನಿಯಾ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಲು ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಮೈನೋಟೆಲಿಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ. The organism which excrete or eliminate the nitrogenous waste in the form of ammonia is called aminotelic organism. Aminotelic organism ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. Which excrete in the form of urine, that is called ureotelic. Which excrete in the form of uric acid, that is called uricotelic. Uricotelic organism ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 types organism ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Now come to know which organ is responsible for elimination of this nitrogenous waste. Is it really a kidney? Is it really a kidney in a lower organism like platyhelminthes? No, sir. No. Which organ is responsible for elimination of nitrogenous waste in platyhelminthes, a primitive organ grade of organization? ಯಾವ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಕಿಡ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಏನಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಯಾವ ಸೆಲ್ ಇದೆ? ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್, ಇನ್ನು ಕಿಡ್ನಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಲೋಯರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಡಗೇಶಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲಮೆಂಥಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ಟೀನಿಯಾ ಸೋಲಿಯಂ, ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಬಾಡಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಬಾಡಿ ಇರುವಂತಹ ಫ್ಲಾಟಿಹೆಲಮೆಂಥಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟಾದಿಂದ ಫ್ಲಾಟಿಹೆಲಮೆಂಥಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ಗನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕಿಡ್ನಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಅನಲಿಡಾಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್, ಲೀಚ್, ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಒಂದು ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಹೈಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್, ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೆಟಾನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಇನ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಉಳಿದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಿಡ್ನಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಾಲ್ಫಿಷಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೆಫ್ರಿಡಿಯಾವನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮೆಟಾನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅದೇ ಈಗ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನೇ ಮಾಲ್ಫಿಷಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಟೈಪ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಟ್ಯೂಬ್, ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತದೆ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈರಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅದು ಸಾರಿ, ದಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಮಾಲ್ಫಿಷಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮಾಲ್ಫಿಷಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಲ್ಫಿಷಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ನೀವು ಫ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಿಗಡಿ ಮೀನು, ಇದು ಕೂಡ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು
ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆಂಟೆನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಕೋಕ್ಸಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಲೋಯರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಫಿಶಸ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಮಿಲಿಯನ್ ನೆಫ್ರಿಡಿಯಾವನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಿಡಿಯಾ that aggregate to form a very important organ, that is the kidney. ಕಿಡ್ನಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. 2:15ಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ, PU ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ನಾನು ಒಬ್ಬ. ಹಾಗಾಗಿ 3:30 ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. 3:30 5:30 ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಜೂಮ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 3 ಗಂಟೆಗೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, 2:15ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 1 ಅವರ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 19 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 90% KM ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಯಾಲಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 20 ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 18 ಆಫ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 20 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಟೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕೇಳ್ಬೇಕನ್ಸ್ತು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಬರುವ. ಕಿಡ್ನಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ, and we can see one pair of ureter and a urinary bladder. ಒಂದು ಯುರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ, ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಯುರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ದಿ ಕಿಡ್ನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. So that is situated in the level of last thoracic and third lumbar vertebrae. Thoracic vertebrae ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ವಿ ನಾವು. 12 thoracic vertebrae ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಾನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಟೆಬಲ್ ಕಾಲಮ್, ರಿಬ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವರ್ಟೆಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಥೊರಾಸಿಕ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ, 12 ಥೊರಾಸಿಕ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ ಇದೆ. ಅದರ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ 12ನೇ ಥೊರಾಸಿಕ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಲಂಬಾರ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ 5 ಲಂಬಾರ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಲಂಬಾರ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ ವರೆಗೆ ಈ ರೆಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬೀನ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಡಾರ್ಸಲ್ ಅಬ್ಡೋಮಿನಲ್ ವಾಲಿಗೆ, ಇನ್ನರ್ ವಾಲಿಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಬೆನ್ನು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದು. ಈಚ್ ಕಿಡ್ನಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಮೇಜರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 10 to 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ 5 to 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ ವಿಡ್ತ್. ಈ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಇದರ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 10 to 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 2 to 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ದಪ್ಪ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು. 2 to 3 is the thickness. 10 to 12 that is the length. 5 to 7 centimeter is the width, and the thickness is about 2 to 3 centimeter, and it weighs nearly about 120 to 170 gram. 120 to 170 gram ಅಷ್ಟು ವೇಯ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಗನ್, ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ. ಅಂಡ್ we can see a concave surface. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಎ ನಾಚ್. ಈ ನಾಚ್ ಅನ್ನ ಹೈಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ದಿಸ್ ನಾಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಲಮ್. ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ದಿ ನಾಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಲಮ್.
So through this hilum, the ureter enters the blood vessels and nerves enters in the hilum region. ಈ hilum region ಲಿ ಇವಿಷ್ಟು ಎಂಟರ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯುರೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ, ನ್ಯೂರಾನ್ ಕೂಡ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ತಗ್ಗಿರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫನೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ರಾಡ್ ಫನೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ರೀನಲ್ ಪೆಲ್ವಿಸ್. ಈ ರೀಜನ್ ನ ರೀನಲ್ ಪೆಲ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ renal pelvis. So renal pelvis, this region is called pelvis, renal pelvis. So the projection called calysis, ಈ projection ನ calysis ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈ projection ನ singular calyx, and it consists of the outer part. This outer part is called cortex. The inner part is called ಮೆಡ್ಯುಲಾ. ಇದನ್ನ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಪೆಲ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೀನಲ್ ಪೆಲ್ವಿಸ್. ಈ ಕೊನಿಕಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ಕ್ಯಾಲೈಸಸ್. ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮೆಡ್ಯುಲಾ. ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ. ಇದನ್ನ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್ ಕೋನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಅನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನಿನ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಇದನ್ನ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ನೆಫ್ರಾನಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್, ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಹೊರಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನೆಫ್ರಾನ್ ಏನಿದೆ, ನೆಫ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಒಂದೊಂದು ನೆಫ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಾವಿರಾರು ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 1 million ನೆಫ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. 1 million ನೆಫ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ 1 million ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಟ್ಯೂಬುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ಇದು ಒಂದೊಂದು ನೆಫ್ರಾನ್. ಈ ತರ ನೆಫ್ರಾನ್, ಇದು ಒಂದು ನೆಫ್ರಾನ್ ಇದು. ಈ ತರ ಒಂದೊಂದು ನೆಫ್ರಾನ್ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ನೆಫ್ರಾನ್ ಸಾವಿರಾರು ಇದೆ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇದೆ. ಲಕ್ಷ ಯಾಕೆ, 10 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. 1 million ನೆಫ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಆ ತರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬಂಡಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಪಿರಮಿಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಪಿರಮಿಡ್. ಇದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್, ಒಂದೊಂದು ಬಂಡಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ದಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಈ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಎ ರೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಪಿರಮಿಡ್. ಈ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಟೇನಿ. ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಟೇನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ವೇರ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಟೇನಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಟೇನಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಈಚ್ ಕಿಡ್ನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 1 million ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್. ನೆಫ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಆರ್ಗನ್ ಆರ್ ಕಿಡ್ನಿ. ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಒಂದೊಂದು ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ನೋಡಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ನ, ಮೆಡ್ಯುಲಾ ರೀಜನ್ ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ಮೆಡ್ಯುಲದಲ್ಲಿ ಕೊನಿಕಲ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸಣ್ಣ ಕೆನಾಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕೆನಾಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಕೆನಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಟೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪೆಲ್ವಿಸ್. ಪೆಲ್ವಿಸ್ comes out as ureter ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. Then take each kidney, the nephron, a single nephron. It is very important question for examination point. Pharmacy ಕೇಳುವಂತದ್ದು. Draw a neat label diagram of the nephron ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Explain the structure of nephron with the help of neat label diagram ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು.
ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ಮಸಿ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದು ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತದ್ದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ಈ ನೆಫ್ರಾನ್ ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಿಬೇಕು. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳೋದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ 8th 9th ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ನೆಫ್ರಾನ್. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನೆಫ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ನೆಫ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಯುರೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ, ಅದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೇಗೆ ಯುರೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಯುರೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಯುರೈನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಯುರೈನ್. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇವಿಷ್ಟನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ. ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೆಫ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಸೊ ದಿಸ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯೂಬುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಇದು ನೆಫ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಇದು ಬ್ಲಡ್ ರೀನಲ್ ವಾಸ ರಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ವಾಸ ರಕ್ತ, ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ nephron. Each nephron consists of 4 important parts. The first part is called the renal corpuscle. Renal corpuscle. It is also called Malphizian corpuscle. ಇದನ್ನ renal corpuscle ಅಥವಾ Malphizian corpuscle ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು convoluted tubule ಇದೆ, that is the proximal convoluted tubule. This one is the distal convoluted tubule, and this one is the loop of Henle. Ascending tube, descending tube, ascending tube and thin loop ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. 4 ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು? ರೀನಲ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ಮಾಲ್ಪೀಜಿಯನ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ರೀನಲ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಕಲ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಸಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಂತ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ರೀನಲ್ ಪೆಲ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಬ್ಲಡ್ಡಿಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ರಿಚ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ರೀನಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿ ಅಂಡ್ ದ ರೀನಲ್ ವೇನ್. ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿ ಮತ್ತೆ ರೀನಲ್ ವೇನ್ ಎರಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿ ಏನಿದೆ, ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿ ಯುರೈನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತದೆ. ಯುರೈನ್ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯುರೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಯುರೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆರ್ನಿಥೈನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲಿವರಿಗೆ ತಗೊಬಂದು ಈ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುರೈನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯುರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಕಿಡ್ನಿ ಕೆಲಸ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುರೈನ್ ಅನ್ನ ಮೂತ್ರವನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯುರೆತ್ರಾ ಮೂಲಕ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಂತ ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಅಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್. ದಿಸ್ ಅಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ರೀನಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೀನಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಒಂದು ಸಿ ಶೇಪಿನ ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. The kidney tubule or renal tubule that forms a C-shaped structure. So this C-shaped cap-like structure or a cup-like structure that is called Bowman's capsule. ಇದನ್ನ ಬೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎರಡು ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮತ್ತೆ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇದು ಇನ್ವಾಜಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಗ್ರೌತ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಬೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಬೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಒಳಗಡೆ
ಈ ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್. ಈ ಅಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್ ಯುರೈನ್ ಇರುವಂತ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಮೆಶ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್. ಇದನ್ನ ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಲ್ಫಿಷಿಯನ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀನಲ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಕಲ್. ಮಾಲ್ಫಿಷಿಯನ್ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ರೀನಲ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವುದು? ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ get together to form a single structure called Malpighian corpuscle or Malpighian body. So afterwards, all this capillary, after filtering the urine, ಇಲ್ಲಿ urine ಅನ್ನ filter ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ that is again connected and come out as a efferent renal arteriole. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ afferent renal arteriole ಹೋಯ್ತು. afferent renal arteriole ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಯುರೈನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತು ಬೋಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ಯುರೈನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಬೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಇಂದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್. ಇದನ್ನ ಇಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಯುರೈನ್ ತಕೊಂಡೋಗಿರೋದು ಅಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್, ಯುರೈನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಬಂದಿರೋದು ಇಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್. ಈ ಇಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಆ ಬಂದಿರುವಂತ ಇಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಾಕೊಳ್ತದೆ. ಇಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಡೀ ನೆಫ್ರಾನಿನ ಟ್ಯೂಬುಲಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ಈ ಟ್ಯೂಬುಲಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸುತ್ತಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಮುಗಿಲ್ಲ ಇದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಿರುವಂತ ಇಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಕ್ತದೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯುರೈನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿ ಬರ್ತದೆ. ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ರೀನಲ್ ವೇಯಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೇವೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೇವೆ, ರೀನಲ್ ವೇಯಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿ ಬಂದಿದ್ದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ 2 ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು, ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಆರ್ಟರಿ ಈ ನೆಫ್ರಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಫರೆಂಟ್ ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಲೆಯಾಗಿ ಹಣ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್ ಒಂದು ಬಲೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಒಂದು ಬಲೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅದನ್ನ. ಈ ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್ that come out as efferent arteriole. Okay, the small sieves are present, small pores are present. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪೋರ್ ಇದೆ, ಸೀವ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗೀತು, ಮಾಲ್ಫಿಷಿಯನ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಕಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋಮರುಲರ್ ಅಪರೇಟಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಲ್ಫಿಷಿಯನ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಎರಡನ್ನು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಲ್ಫಿಷಿಯನ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ ಮುಗೀತು. ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರುವ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಹೈಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಹೀಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಡಿಸ್ಟಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಷ್ ಬಾರ್ಡರ್, ಸಣ್ಣ ಬ್ರಷ್ ಬಾರ್ಡರ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತೇವೆ. ಹೈಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್,
ಯುರೈನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಭಾಗ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಇವಿಷ್ಟು ಭಾಗ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಮೆಡ್ಯುಲಾ ರೀಜನ್ ಇದೆ. ಮೆಡ್ಯುಲಾ ರೀಜನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮೆಡ್ಯುಲಾ. ಸೊ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ರೀಜನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಷ್ಟು ಭಾಗ. ಈ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾಗೆ ಬಂದು ದಟ್ ಡಿಸೆಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆಡ್ಯುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬ್. ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸಣ್ಣ ತಿನ್ಔಟ್ ಆಗಿ ತಿನ್ ಲೂಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಸ ಅಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ವಾಸ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ತಿನ್ ಲೂಪ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಇದು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್, ಇದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್, ಇದು ತಿನ್ ಲೂಪ್. ಇವು ಮೂರು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆನ್ಲೇಸ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಅದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಹೆನ್ಲೇಸ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆನ್ಲೇಸ್ ಲೂಪ್. ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ ಥಿನ್ ಲೂಪ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆನ್ಲೇಸ್ ಲೂಪ್. ಇವಿಷ್ಟು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆನ್ಲೇಸ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಹೆನ್ಲೇಸ್ ಲೂಪ್, ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ as ಹೆನ್ಲೇಸ್ ಲೂಪ್. ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ ಥಿನ್ ಲೂಪ್ ಇವಿಷ್ಟು ಸೇರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂತು, ಅಪರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ. ಅಗೈನ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್. 8ರಿಂದ 10 ನೆಫ್ರಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ದಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಿಡ್ನಿ ಆಸ್ ಕೆಲೈಸಸ್, ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲೈಸಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕೆಲೈಸಸ್, ಕೆಲೈಸಸ್ ಇಂಟು ಪೆಲ್ವಿಸ್, pelvis come out as urethra, that come out as ureter. ureter ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಯುರೈನ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಆಯ್ತು. ಹೌ ಯುರೈನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಯುರೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಯುರೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ದಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಯುರೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲೊಮರುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯೂಬುಲರ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್. ಟ್ಯೂಬುಲರ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುರೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾ, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯುರೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಯುರೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ಎರಡನೇದು ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬುಲಾರ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್. ಟ್ಯೂಬುಲಾರ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅಫರೆಂಟ್ ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್ ಬಂತು. ಅಫರೆಂಟ್ ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಯುರೈನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಬೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ರಿಯೋಲ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ಇಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ರಿಯೋಲ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಏನೋ ಬಂತು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪೈಪ್ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಆವಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀರ್ ಬಿಡೋ ಪೈಪ್ ಟಿಪ್ ಅನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀರ್ ಮುಂದೆ ಹಾರ್ತದಲ್ಲ, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ರಿಯೋಲಿನ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಸಣ್ಣ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗ
ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ.